तो स्वागत है आपका ATV न्यूज़ में। मैं आपके साथ आसिफ शेख। चोरियां बहुत हो रहे थे हमारे रहीम नगर में। चोरा आना, इधर उधर ठहरना, जहाँ जहाँ एक 4-5 ग्रुप बना बना के चोरा आ रहे थे। बहुत दिन से पुलिस गाड़ी नहीं आने का, ऐसा बहुत दिन से चला था हमारे गली में। आज तक कौन भी आए थे नहीं पुलिस। आज जो हमें पूरे हमारे जो गली वाले हैं वो पूरे इकट्ठा हो को हम जब निकले तो आज पुलिस गाड़ी है हमारे गली में। इतने दिन से एक भी पुलिस गाड़ी नहीं, कौन भी नहीं आए थे। जब आज हमें पूरे गली को जमाए, चलो आज हम जाएंगे इकट्ठा हो को, जब आज पुलिस गाड़ी आपको अपना एक आश्वासन दे, हमने एक बात बोले कि आज के बाद हमें आते हैं यहाँ, ऐसा वैसा बोल को बोले, ठीक है। हमें वो अभी तक जो इतने साल से जो हो रहा था ये होगा। जो अभी जो चोरा है ये थोड़े बहुत सीरियस चोरा है। इनो ऐसा वैसा नहीं आ रहे। इनो बेस बैठा, हॉकिया, तलवार लेकर आ रहे हैं। इनो बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं, आदमी के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। इनो आने का उनको डायरेक्ट तलवार पकड़ने का, खंजरा पकड़ने का कर रहे हैं। जो हमारे पुलिस जो आज आए थे, हमारे गांधी चौक के जो PSI साहब थे, CPI साहब, उन्होंने आए थे। उन्होंने हमने बोल को गए तुम्हें क्या भी टेंशन लो, उनको आराम रेस्ट करो घर में, हम यहीं तुम्हारे रास्ते बोल को, हमें उनके ऊपर भरोसा कर को आज के बाद हमें फिरने का थोड़ा कम कर रहे हैं। तो हमें आज के बाद उनके ऊपर भरोसा कर को क्या है, हम घर में आज रहने वाले हैं, देखेंगे साहब उन्होंने बोला है हमें डेली फिरते हैं बोल को, देखेंगे उन्होंने क्या करते हैं घर को। चोरी वगैरह हुई क्या यहाँ पर? चोरी तो नहीं हुई, चोरी तो इधर पीछे गली में हुई। हमारे इधर चोरा आए थे 1-2 दिन पहले आए थे शाम में 6 बजे, लेकिन वो सामने घर वाले डर को बाहर नहीं आए, आपको नहीं बोले। जब हमने रात में बाहर आने के वास्ते बोले तो उन्होंने बोले क्या यहाँ आए थे 4 लोग बोल को। तो लेडीज रहती नहीं घर में, बात नहीं कर सकती लेडीज। CCTV वीडियो वगैरह क्या भी मिला है? नहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। पिछले गली में जो चोरी हुई थी वो कहाँ के चोर है क्या पता चला था? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं पता चला वो, लेकिन काले कपड़े वाले को आए थे कर को, गली के जो लेडीज थे देखे थे, उन्होंने बोले थे काले कपड़े वाले को आए थे ये गली के अंदर। वो देख को चुप को उन्होंने फोना लगाए गली के लोगों को, ऐसा ऐसा चोरा है आओ तुम्हें बोल को। तो हमें गए तक उन्होंने भाग को गए थे, वहाँ दुनिया के कंटिया हुआ है। हमें जब तक वहाँ पहुंचे थे वो चोरा भाग को गए थे, तब तक कुछ नहीं कर सकते थे हमें। क्या बीजापुर में तो पूरे हर जगह चोरों की अफवाह उठी है, ये अफवाह ही है या सच में चोर आए हैं? अफवाह तो नहीं है, ये सच ही है। अफवाह रहती थी तो लोगों अपने घर छोड़ के ऐसा बाहर नहीं आते थे। नहीं, इतनी पब्लिक जमा होना रात के 12-1 बजे, तो ये अफवाह तो नहीं हो सकती। तुमने मालूम है और पुलिस को भी मालूम है कि ये अफवाह नहीं है बोल के। तो परसों एक बार जो 3 गोलियां मारे थे जहाँ हमारे विजयगौड़ा उनके पेट्रोल पंप पास, उधर भी मारे थे। और थोड़े जगह रामनगर में भी कल हुआ, बाद में आलमीन पास भी हुआ। ये बहुत जगह चले हमारे बीजापुर में। अगर 1-2 जगह रहता था तो लोग समझते थे छोड़ बीजापुर के, ये बाहर के है बोल के ऐसा अफवाह उठी है। बाहर के चोर यहाँ के नहीं है? ये यहाँ के तो नहीं है। यहाँ के रहते थे तो इतना जान के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला नहीं करते थे। तलवार फिराना ये हमारे बीजापुर के चोरों की नहीं है, ये बाहर के ही हैं कौन तो भी। अभी CPI साहब आए थे, क्या बताया आपको? CPI साहब हमने बोला ही देखो तुम्हें अरेस्ट करो, हमें है। CPI साहब बोले हमें 15-20 दिन हुआ और थोड़े चोरों को हमें अरेस्ट करेंगे को बोले CPI साहब। अब 4-5 दिन हुआ उन्होंने अरेस्ट कर रहे हैं बोल रहे हैं। हमने बोला ही तुम्हें टेंशन नको लो, तुम्हें आराम से रहो बोल के। हमारे गली में पूरे लेडीज होशियार हैं, जेंट्स छोड़ के पूरे लेडीज देख सकते तुम्हें, पूरे लेडीज हैं गली के अंदर। जेंट्स तो बहुत कम है, लेडीज पूरी ज्यादा होशियार है, क्योंकि लेडीज को बहुत खौफ रहता है। वही घर में रहते, वही घर को संभालते हैं। हम आदमी के दिन भर बाहर रहते, हमने कुछ पता नहीं रहता। लेडीज रहती है, लेडीज को ही पता रहता है। आपका नाम बोलो? मजहर गुलबर्गा। ये कौन सा मोहल्ला है? ये रहीम नगर, कौन सा वाड़ा था ये 33। ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇದೇ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನ ಬಂದು PSI ಅವರು ಬಂದು ಆಶ್ವಾಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅವರು ನಮಗೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಣೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪದನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಷಬಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇರೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ತಾಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಾತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಹೀಮ್ ನಗರ್ ಸರ್.
ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ 33 ಸರ್ ಇದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಂ ರೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಳ್ಳ ಈ ರೂಟ್ ಹಾಗೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಡೇನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಾ ನೋಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು, ಆ ಥರ ಏನೇನು ಹಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಭಯ ವಾತಾವರಣ. ಹಾಂ, ಈಗ ಭಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಈ ಥರ ಬರ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಥರ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಲ್ವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ 2 ತಾಸು ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಿಪಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ತಿರುಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಯಾರು ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಯಾರಿಗಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಏನನ್ನೋದು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀರಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಆದಮೇಲೆ ಬರೋರು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಂಚೆ ಅಂತರೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಏನೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೊಣೆನೇ ಇರಲ್ಲಲ್ವ. ಹಾಂ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿನಾಗ ನೀವು ನಾವಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಏನದಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ರೀ. ಹಾಂ ರೀ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ನೀಲೇಶ್ ಮುಂಡೇವಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಹಾಂ. क्या बोलूं, घर को घेरा नहीं, सोफे नहीं। वहाँ बैठे देखो अंकल, अभी वहाँ एक ग्रुप बैठी हमारी, रात में नहीं उठा को आंसर बस सर शॉट लो, पूरा वीडियो लेने का डालने का हमारे ऊपर था। सरको जरा पीछे लेके सब बैग में रहता बढ़िया ऐसे की। तरो ताजा करो जरा, तेल लगा को कैमरे तरफ हमारे ठहर रहे चुप है। वो बड़े सबका लो ऐसा वीडियो। हाँ वीडियो लो सबका। आसिफ भाई बैग लो।
ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜಾಗನಾಗ ಕೂಡ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಡಿದ್ರಂದ್ರ ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ 3 ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ರ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿವಾದ ಸರ್ ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಓಣಿಯವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಕಿಶಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಗರಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಮಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಕಿಶಿ ಹೊಡೆದು ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾರೆಯವ್ರು ಬಂದ್ ಕಿಶಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲ ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂರಿ ಓಣಿ ಎಲ್ಲ ಓಣ್ಯಾಗ ಓಣಿಯವ್ರು ಅದಾರಿ ಹುಷಾರಿ ಅದಾರ ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾರು ಇವತ್ತಿಗೆ 2 ದಿವಸ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಓಣ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ಯಾಗ ಖುಲ್ಲಾನೆ ಕೂತಾರ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊರಗೆ ಕೂತಾರಿ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಗಾರೆ ಟಿಸಿ ಹೊಡಕತ್ತಾರಿ ಸರ್ ಗಾರೆ ಟಿಸಿಗೆ ಕಲ್ ಹೊಡೆದಾರಿ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬರ್ಲಾಕತ್ತಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ಲಾಕತ್ತಿಲ್ರಿ ಅದೇ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಐತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ಕೋತ 3 ಗಂಟೆ ತನ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೇಡೀಸ್ ಅದಾರಿ ಸರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಲೇಡೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅದಾವ ಲೇಡೀಸ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಾಗ ಯಾರು ಹೊಸ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಹಂಗೆ ಐತ್ರಿ ಸರ್ 20 ಮಂದಿ ಟೀಮ್ ಅದಾವ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಚಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಈಗ ನಾವು 20 ಮಂದಿ ಟೀಮ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ 40 ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಓಣ್ಯಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವ್ರಿ ಸರ್ ಬರೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಇಬ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿವ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾ ನಮ್ ಜಾಗಿದಾರ್ PS ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾನ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಜಾಗಿದಾರ್ ಅವ್ರು PS ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಮುಂದೆ ಮಂದಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂತಾರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾರ ನಮ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರಳಾಗ ಬರ್ಲಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಹೊಡೆದ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಡದೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಸಿಕ್ಕಾರ ಹಿಡದೈತಿ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಜನ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಅಧೈರ್ಯನ ಅನ್ಸ್ಲಕತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ರಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗತ್ತದ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊರಿ ಏನಾಗತ್ತದ ಹೊಸ ಮುಖ ಯಾರೇ ನೋಡೋಣ ಅವರು ಎದುರಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಕೂಡೋರು ಕೂಡ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡಬೇಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತ ಈಗ ಹುಡುಗರು ತಿರುಗಾಡು ಅವ್ರು ತಿರುಗಾಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೈತಿ उड़ के बोलते हैं जाग छोड़ते हैं आग वहाँ मार को कतर को गए तो भी आते नहीं उन्होंने भाई नहीं आवाज कर रहा हूँ बच्चे आवाज करना को चुप करो बच्चे आवाज करो को चुप चलो नहीं लेने दी वो लकड़ी नहीं निकालना
ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 ಗಂಟೆ ತನ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಲಾಗತ್ತಾರ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೂತ್ ಹೊಡೆದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗುಂಡ್ ಹಾಕೈತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೈತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರ ಕಳ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ ಕಳ್ರು ಸುಳ್ಳು ಓದಂತೆ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 100 ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾಬರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳ್ರು ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ ಜನ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನ್ ಹೇಳಿನಿ, ಕಳ್ರು ಬಂದಾರಂತ ನೀವು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಾಕಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಯಾ? ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತದ್ರಾಗ ನೀವು ಜನ ನೀವು ದೊಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಳ್ರಿ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗ? ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ರೇಲ್ ಕಳ್ಳು ಓಡುವ ಹೊತ್ನಾಗ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ನೀವು ಕೈಯ ಲಾಟಿ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವನೇ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತಂಕ ಯಾರೇ ಆಗ್ತದೆ ಅನಾಹುತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇದೀವಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಬಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ 5 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು